नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आम कार्यक्रम रे पुराण पृष्ठारु महाभारतर कथा अति चमत्कार प्रसंगटे नहीं। हाँ, जानिबा कथा आज्ञा कौन यौवन को फेराई आनिबा निष्पत्ति जजातिंकर यथार्थ थिला कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर रचित ए विश्व ब्रह्मांड रे मानव शरीर केत गोटी अवस्था दे गति करे। बाल्य, पौगंड, यौवन, वृद्ध, जरा, मृत्यु गोटे अवस्था अतिक्रम करिगला परे पुनश्च आउ गोटे अवस्था फेरी आसे नाही। किंतु पुराण पृष्ठारे राजा जजाति निजर जराग्रस्त शरीर को बदड़ई यौवन रे परिणत करैथिले। आज्ञा राजा जजाति एमिति काहेकि कले, कौन पाई कले, आउ ये जो यौवन से कहा निकटरू पाइले, किए तांको यौवन प्रदान कला। आज्ञा यौवन हेउछि मनुष्यर एक उपभोग्य समय, याकू केही केबे दान करि पारे नाही। तेणु जजाति काहेकि एमिति कले, केउं परिस्थिति रे एमिति कले, किए तांको यौवन दान कला, ए संपर्क रे आसंतु। अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी रे गंठी पड़िछि। यौवन फेरी पाइबा निष्पत्ति जजातिंकर यथार्थ थिला कि, पुराण चर्चा को जिबा एवं ए गंठी को खुलिबा। राजा जजाति थिले चंद्रवंशीय जने प्रथित जसा राजा। तांको पिता थिले नहुष बा नघोष। एही नहुष राजांकर 6 जण पुओ थिले। आज्ञा ए 6 जण पुओ किए? नहुष नाम रे जेउ क्षत्रिय प्रधान, तांको ठारू 6 पुत्र होइले क जन्म। राधे गोविंद जय जय हो, श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। जति जजाति सरजाति आयति बियति, कृति नामे 6 पुत्र लभिले नृपति। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। एही राजा जजाति काहेकि जरा अवस्था निज यौवन को फेरे आनिले, से संपर्क आसंतु। पुराण पृष्ठार गोटे सुंदर रोचक कथा शुणा। दैत्य गुरु शुक्राचार्यंकर कन्या नाम होउछि आज्ञा देवजानी। शुक्राचार्य थिले नैष्ठिक ब्राह्मण, सुतरां देवजानी होउछन्ते ब्राह्मण कन्या। एवं दैत्यराज वृषपर्वांकर कन्या होउछन्ते शर्मिष्ठा। ए शर्मिष्ठा एवं देवजानी थिले बाल्य बंधु। दैत्यगुरु शुक्राचार्य आश्रम रही 2 बाल्य बंधु विद्या शिक्षा अर्जन करुथिले। परस्पर भितर घनिष्ठ बंधुता थिला। दिने आज्ञा दैव बल ना, विधि जेतेबेले बाम हेबो सबकि ओलट पालट हो जाए। आज्ञा गोटे दिनर घटना घटिला। कौन? ये 2 बांधवी देवजानी एवं शर्मिष्ठा जाइछन्ति जल क्रीड़ा करिबा पाई। निकांचन जंगल केही नाहंती, तेणु ये 2 बांधवी उल्लग्न है जल भितर प्रसी जल क्रीड़ा करुछन्ति आनंद रे। हठात गोटे घूर्णी झड़ माड़ी आसबारू ये 2 बांधवी इतस्तत हो जल भितर बाहरी आसिले एवं परस्पर वस्त्र को पालटे अदल बदल कर पिंधि पकेले। देवजानी लुगा को पिंधि पकेले शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा लुगा को पिंधि पकेले देवजानी। जितेबाला पिंधि सारे देवजानी देखिले ये तो मो वस्त्र नुहे, ये तो शर्मिष्ठा वस्त्र। तांको भितर गोटे क्रोध आसीगला। आत्म अभिमान आसीगला देवजानी। कहला गोटे राजा झील गोटे राक्षसर झीर वस्त्र पालटा लुगा को मुई पिंधिबी। क्रोधिता है देवजानी डाकिले, हे शर्मिष्ठा तोर एते साहस, तू जानी शुणी गोटे ब्राह्मण कन्यार वस्त्र को परिधान करदेलु, तू एते साहस तोर, तू जानिनु मु किए? जितेबाला कटुक्ति शुणिला शर्मिष्ठा कहला, ए देवजानी कौन कहलु? मु जानी शुणी तो पालटा लुगा को पिंधिछि। अरे घूर्णी झड़ आसिला, आम उभय तो व्यतिव्यस्त होइके परस्पर लुगा को पिंधि पकईछन्ति, एथिरे मोर कौन दोष? काहेकि तू मते कटुक्ति करुछु?
ଶୁଣ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ତୋ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକନ୍ୟା ଆଉ ତୁ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର କନ୍ୟା। ଏକଥା ତୋର ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ ମୋ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ତୁମେ ବାପ ଝିଅ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଛ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତା ହେଇକରି ଦେବଯାନୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝିଙ୍ଗାସ ବାକ୍ୟ କଲେ। କହିଲେ ଛି ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଛୋଟ ମୁହେଁ ବଡ଼ କଥା, ଛୋଟ ମୁହେଁ ବଡ଼ କଥା। କହେ ଯେ ଜନ ସାଧୁ ଜନେ କହେ ଯେ ଜନ ଜାଣିଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଚୋରର ସମାନ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ଝିଙ୍ଗାସ କଲେ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ, ଦେବଯାନୀ ମଧ୍ୟ ଝିଙ୍ଗାସ କଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ଏମିତି କଟାକଟି ହେଲା ଯାହା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପରା ନାରୀ ଜାତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ହେଇକିରି ସେ ପୁଣି ମୋତେ କହିବ ଦେଖ ଦେବଯାନୀ ମୁଁ ତ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ଏଇ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ମୋ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣ ଦେବଯାନୀ ନିକଟରୁ। ସଖୀମାନେ ଏ ରାଜକନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବଯାନୀକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦେବଯାନୀକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂପ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦେବଯାନୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଦୈବର ବିଧାନ। ଆଜ୍ଞା ନିୟତି ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଇଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କାହାର ଅଛି? ତେଣୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂପ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଦେବଯାନୀ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଦୈବ ସଂଯୋଗରୁ ରାଜା ଯଜାତି ଯାଇଛନ୍ତି ପାରିଧିକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାନରେ ବାଜିଲା ଗୋଟେ ନାରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ରାଜା। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ରାଜା ଯଜାତି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେହି ଜଣେ ଅବଳା ନିଶ୍ଚୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧର୍ମ। ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଯଜାତି ନରେଶ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବନେ, ନାରୀ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱନ ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ କର୍ଣ୍ଣେ, ଶ୍ରବଣ କରିଲେ କର୍ଣ୍ଣେ। ରାଜା ଯଜାତି ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ସ୍ୱନକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲଗ୍ନା ନାରୀ ପଡ଼ିଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କ ମଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ, ସେ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଖୋଲି କୂପ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଧରି ଦେବଯାନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ, ଦେବଯାନୀ ହାତ ବଢ଼େଇ ଯଜାତିଙ୍କ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଦେବଯାନୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଯଜାତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ପରିଧାନ କରି ନିଜର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲେ। କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ପଦ ସେବିକା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏଣେ ଦେବଯାନୀ ଦେଖିଲେଣି ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଯଜାତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଦେବଯାନୀ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯଜାତିଙ୍କୁ। କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ମୋତେ ଆପଣ ବିବାହ କରି ପଦ ସେବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଯଜାତି କହିଲେ ହେ ଦେବଯାନୀ,
ତମେ ହେଉଛ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଅ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ରାଜା ଯଯାତି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ମନ କ'ଣ ମାନିଲା ଯଯାତିଙ୍କ କଥାରେ? ଏଣେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣା ହେଲେ ଦେବଯାନୀ। କହିଲେ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବି ନାହିଁ କି ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। এই কথা নিষ্পত্তি নেই দেবযানী ঘঞ্চ জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় নেলে গোটে বৃক্ষ মূলরে। এণে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যেতবে দেবযানী ফেরিলেনি, দেখিলে সন্ধ্যা হেলানি, তেণু ব্যতিব্যস্ত হয়ে জঙ্গল মধ্যে যাই খোঁজিলে। দেখিলে দেবযানী গোটিয়ে বৃক্ষ মূଳରେ বসিছি, আখিরু ধার ধার হয়ে লুহ গড়ুছি। শুক্রাচার্য পচারিলে, মা কଣ ହେଇଛି? কাহিঁকি কান্দুছ ঘঞ্চ জঙ্গল ভিতরে? তো আশ্রমକୁ কাহিঁকি ফেরিলুনি? শর্মিষ্ঠা কুয়াড়ে গলা? কান্দি কান্দি দেবযানী সমস্ত বৃত্তান্তକୁ যেতবে শুক্রাচার্যଙ୍କ নিকটরে উপস্থাপন কলে। শুক্রাচার্য ক্রোধিত হেলে, কহিলে কଣ ହେଲା? গোটে রাজকন্যা হেই ମୋ କନ୍ୟା ମୋ ଦେବଯାନୀକୁ ପୁଣି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏ ରାଜ୍ୟ, ଦେଖ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଗୁରୁ ହେବା। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ରହିବାନି। ଏ ଝିଅ, ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ, ଏ ରାଜା ଶୁଣ, ମୋ ଝିଅ ଦେବଯାନୀକୁ ତୋ ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ବୃଷପର୍ବା କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋ କନ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରିବି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବୃଷପର୍ବା ନିଜ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କହିଲେ, ଏ ଝିଅ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ, କଳିଗୋଳ ହୁଏ, ମାନ ଅଭିମାନ ହୁଏ। ଏ ମା, ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯା, ଚାଲ ଫେରି ଚାଲ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଉ କହ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବି। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ଏ ରାଜା, ଯଦି ଏକଥା ଠିକ୍, ଯଦି ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ, ତାହେଲେ ପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବି। ନା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ଯଦି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୋ ଦାସୀ ହେବ, ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ବିକିବ। যদি শর্মিষ্ঠা মো দাসী হেব, সারা জীবন মোতে বিকিব। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେ ତାହା କରିବ, ତେବେ ମୋ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତିର ভিব হে ରାଜନ। ଏହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ରହିବ। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ବୃଷପର୍ବା, ଶୁଣ, ଯଦି ତୁମ ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଜୀବନ ମୋ ପାଦରେ ଦାସୀ ହେବ, ତେବେ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଶୁଣିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧବୀର କଥା, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବାନ୍ଧବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକମତ ହେଇ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବଯାନୀର ଦାସୀତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏ ଦେବଯାନୀ, ଚାଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଚାଲ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ହେଲେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଆଜୀବନ ଦାସୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପରେ
ଦେବଯାନୀ ନିଜ ପିତା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ ହେ ପିତୃଦେବ, ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନଦାତା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷକ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯାଅ ନା, ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ଯଯାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯଯାତି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁବକ, କେମିତି ଏ ବିବାହ ସମ୍ଭବ? ସେଦିନ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ହେ ରାଜା ଶୁଣ, ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ତୁଜା କନ୍ୟା, ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ତୁଜା ଧନ, ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ତୁଜା ବିଦ୍ୟା, ଅଗ୍ରେ ଧାବତି ଧାବତି। ପୂର୍ବାର୍ଜିତରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ପୂର୍ବାର୍ଜିତରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, ପୂର୍ବାର୍ଜିତରେ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ କେହି ତାକୁ ଦେଇଦିଏ ନା, କି କେହି ତାକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ନା। ତେଣୁ ରାଜା ଯଯାତି ସେଦିନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଏବଂ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁ ଏବଂ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁର୍ବସୁ। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧବୀ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମା ମାନେ ଜୀବନରେ ବିବାହ କରି ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ନ ପାଇପାରେ, ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ନ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତାର ନାରୀ ଜନ୍ମଟା ବୃଥା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଧିକେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ ନ କରି ପାରିଲି ତାହେଲେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ସର୍ବଦା ବିରସ ବଦନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ନିକଟରେ ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ମଧ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଫେରିଆସିଲା। ଦେବଯାନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ହେ ରାଜା ଯଯାତି, ଯଦି ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। କ'ଣ? ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କୌଣସି ଦୈହିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତାହା କର, ତାହେଲେ ମୋ ଅଭିଶାପରେ ତୁମେ ଯୌବନରେ ମଧ୍ୟ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟ ମାନି ଯଯାତି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ ସିନା କଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ହେଲେ ସତ୍ୟ ତ ରହିଛି, ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେନି। ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ବିବାହ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନାହିଁ, ସେ ସୁଖର କି ମୂଲ୍ୟ? ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, କି ସୁଖ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ନାହିଁ ଦମ୍ପତିରୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନେ। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁତ ଅଭାବରୁ ଆଗ ବୁଝ ଚାରୁ, ଆଗ ବୁଝ ଚାରୁ। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁତ ଅଭାବରୁ ଆଗ ବୁଝ ଚାରୁ। ଯଦି କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ସୁଖ ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଯାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେଦିନ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ 3 ପୁଅ, ଦ୍ୟୁହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବଳରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯଯାତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ ଆସିଲା ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ।
लोड़ित चर्म गलित चक्षु पलित समस्र नहीं जितेबाला वृद्धावस्था जरावस्था पहुँचीगला दुखरे म्रियमाण हो पड़े जजाति डाकिले पुओ मानू ए पुत्र माने किए अछ तमे देई पारिबो मते यौवन प्रथमे डाकिले जदु एवं तुर्बसु को देवजानी पुओ आज्ञा कहीं किए दब यौवन को कहना आज्ञा जदु तुर्बसु दुहु अनु चारि पुओ मना करदेले सफा सफा ए बापा कहीं आमे तुमको यौवन दबु ए संसार रे किए बा कहार आज्ञा कह तब कांता क्वास्ते पुत्र हैं तेणु जितेबाला चारि पुओ मना करदेले से राज्य सिंहासन विच्युत कले राजा जजाति सान पुओ पुरु हाथ जोड़ीदेला कहला पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता मु आपन को यौवन प्रदान करने राजी अच्छी जदि आपण सेवारे ये जीवन लगी पारा ताले ताठू बड़ी आउ धन्य पुण्य कार्य कौन अच्छी तेणु पुरु हसी हसी निज यौवन को प्रदान करदेले राजा जजाति को एवं जजाति जरा को ग्रहण कले पुरु जो पुरु नाम तांकर त्यागर प्रतीक पाई से वंशर नाम है पुरु वंश। दर्शक बंधु आम पुराण गंठी कार्यक्रम आज गंठी थिला वार्धक्य यौवन को फेराई आनिबा निष्पत्ति जजातिंकर यथार्थ थिला कि हाँ आज्ञा संपूर्ण यथार्थ थिला कहीं ना जजातिंकर यौवन फेराई आनिबाटा ताहा थिला अप्राकृत अवास्तव कारण तांकर जो जरावस्थाटा ताहा थिला अभिशप्त जरावस्था वास्तव जरावस्था नुहे जहाँ परिवर्तन होगा संभव है निज पुअर यौवन को आनिपा पाई एवं परवर्ती समय जितेबाला राजा जजाति जानिले ये संसार हूँ बिछमायर संसार मो पुअर यौवन को आनी मु केते दिन पर्यंत बंचीबी सेतेबेले निज यौवन को फेरई देथिले निज पुओ पुरुंकु एवं निजे वार्धक्यग्रस्त हो मृत्युवरण करथिले। आसंतु आज तो समय आमको साथ दौनी कार्यक्रम को आम ये विराम देवा। आज चर्चारू आम शिखिले कौन विश्वगुरु बाया बाबा कही प्रतिहिंसा केबे मने न कर टेकाटे फिंगिले थुआ पथर बाया धनटी ए जन्मे नहेले आर जन्मटी केबे भी कहारी प्रति प्रतिहिंसा परायण हूँ ना आज्ञा जहाँ आपण अमंगल कारक हेब।